الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی صلی اللہ علیکم، مجھ پر درود پاک پڑھو، رب تبارک و تعالی تم پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ الحمدللہ عز و جل، آج پھر ہم اپنی عربک اسپیکنگ کی کلاس میں حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ عز و جل، آپ لوگ دن بدن عربک اسپیکنگ کے نئے نئے انداز اور نئے نئے طریقے سیکھتے جا رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو مزید سیکھنے کی برکتیں عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین ہمیں بتائیں، کیا ہماری آواز آپ تک کلیئر آ رہی ہے؟ آواز آپ تک کلیئر پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ امید ہے کہ آپ ہماری آواز کو کلیئر سن رہے ہوں گے اور باضابطہ طور سے واضح اور کلیئر آواز پہنچ رہی ہوگی۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ جیسے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اپنی کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم سب مل کر کے اپنی کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے ہم سب مل کر کے اپنے مدنی مقصد کو دہرا لیتے ہیں کہ جو ہمیں بہت ہی صاف ویژن، کلیئر ویژن جو ہم کو عطا کیا گیا ہے، علیہ محاولۃ اصلاح نفسی و اصلاح جمیع الناس العالم۔ ماشاءاللہ عز و جل، آئیے آج کچھ جملے ہم سیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے پہلے سیگمنٹ سلام رضا اور عربی ترجمہ اور تجزیے کی طرف چلیں گے۔ سلام رضا، عربی ترجمہ اور تجزیے کی طرف جانے سے پہلے ہم سب ایک چند عربک جملے سیکھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ان عربک جملوں کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، لکھ لیجئے گا۔ آئیے سب سے پہلے ان عربی جملے جو ہم سیکھنے والے ہیں، جو آج کے سبق میں ہم عربی کے چند جملوں کو، جملے متداولہ کو جو سیکھنے والے ہیں، ان عربک جملوں کو اپنی کاپی پر لکھ لیجئے۔ اس کا اردو ترجمہ پہلے لکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔ جیسے کہ ہمیں کہنا ہے کیا ہوا، انگلش میں کہتے ہیں واٹس اپ، کیا ہوا، انگلش میں بولتے ہیں کیا؟ واٹس اپ، واٹس اپ، اردو میں بولتے ہیں کیا ہوا۔ لکھ لیجئے کاپی پر، اردو میں بولتے ہیں کیا ہوا، کیا ہوا، اور انگلش میں بولتے ہیں واٹس اپ، واٹس اپ، واٹس اپ، اور انگلش میں بولتے ہیں واٹس اپ، اردو میں بولتے ہیں کیا ہوا، کیا ہوا۔ اب اس کا عربی جو آتی ہے، عربک میں اس کو کہا جاتا ہے ماذا حدث، ماذا حدث، ماذا حدث، ماذا حدث، یہ بولتے ہیں ماذا حدث، ماذا حدث۔ واٹس ایپ، آپ کو کسی سے بولنا ہو کیا ہوا، واٹس ایپ ماذا حدث، واٹس ایپ ماذا حدث، ماذا حدث۔ آپ جہاں بھی ہیں وہیں پہ آپ ہمارے ساتھ ریپیٹ کیجئے، اس جملے کو بار بار بولیے، واٹس ایپ کیا ہوا، ماذا حدث۔ آگے والا جملہ ہے، جب آپ کسی سے کہیں گے کیا ہوا تو اب وہ اس کے جواب میں کچھ نہ کچھ کہے گا نا۔ مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایئرپورٹ جانے کا راستہ تلاش رہا ہوں، کیا آپ مجھے ایئرپورٹ تک جانے کا راستہ بتا سکتے ہیں؟
आपने किसी से कहा माज़ा हदसा, व्हाट्सएप, क्या हुआ, तो वो जवाब में रिप्लाई कर रहा है कि मैं एयरपोर्ट जाना चाहता हूं, मैं एयरपोर्ट जाना चाहता हूं, क्या आप एयरपोर्ट तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं? क्या आप एयरपोर्ट तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं? मैं एयरपोर्ट जाना चाहता हूं, क्या आप मुझे एयरपोर्ट तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं? आई एम लुकिंग फॉर द एयरपोर्ट, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट देयर? इसकी इंग्लिश होती है आई एम लुकिंग फॉर द एयरपोर्ट, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट देयर? उर्दू में बोलते हैं मैं एयरपोर्ट जाना चाहता हूं, क्या आप वहां तक जाने का रास्ता बता सकते हैं? आई एम लुकिंग फॉर द एयरपोर्ट, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट देयर? कैन यू टेल मी हाउ टू गेट देयर? तो इसकी अरबी होती है अना, अना अबहसु अनिल मकार, अना अबहसु अनिल मकार, युमकिन अन तुखबिरनी कैफल वुसूल हुनाक। अना अबहसु अनिल मकार, अना अबहसु अनिल मकार, युमकिन अन तुखबिरनी कैफल वुसूल हुनाक। अना अना अबहसु अनिल मकार, युमकिन अन तुखबिरनी कैफल वुसूल हुनाक, युमकिन अन तुखबिरनी कैफल वुसूल हुनाक। कैसे बोलेंगे इसको? आप जहां पर हैं वहीं पर हमारे साथ रह करके बोलिए, अना अबहसु अनिल मकार, युमकिन अन तुखबिरनी कैफल वुसूल हुनाक। अब वो कहता है, अब आप उसके जवाब में कह सकते हैं ला, नहीं, अना असफ ला आलम, मतलब मैं नहीं जान, अफसोस मुझे नहीं मालूम, अफसोस मुझे एयरपोर्ट का रास्ता नहीं मालूम। आपने उसके जवाब में ये कहना है अफसोस मुझे एयरपोर्ट का रास्ता नहीं मालूम, तो आप कहेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं नो सॉरी आई डोंट नो, नो सॉरी आई डोंट नो। अब अरबी में कहेंगे ला अना असफ ला आलम, 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 ला अना असफ ला आलम। तो क्या पहला जुमला हम दोहरा देते हैं, उन्होंने कहा था व्हाट्सएप माज़ा हदसा, क्या हुआ, व्हाट्सएप माज़ा हदसा, क्या हुआ। तो अब आपको जवाब मिला अना अबहसु अनिल मतार, युमकिन अन तुखबिरनी कैफल वुसूल हुना, आई एम लुकिंग फॉर द एयरपोर्ट, कैन टेल मी हाउ टू गेट देयर। मैं एयरपोर्ट जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वहां जाने का रास्ता बता देंगे? अब आप कहेंगे ला, नहीं, अना असफ ला आलम, नो आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, नो आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। इसकी अरबी क्या होगी? ला अना असफ ला आलम, ला अना असफ ला आलम, ला अना असफ ला आलम। आगे चलते, आप कहेंगे मैं समझता हूं कि मेट्रो के जरिए एयरपोर्ट तक पहुंच सकता हूं, मैं समझता हूं कि मेट्रो के जरिए एयरपोर्ट तक पहुंच सकता हूं, क्या मुझे आप मेट्रो स्टेशन का पता बता सकते हैं? क्या मुझे आप मेट्रो स्टेशन का पता बता सकते हैं? आप कहेंगे कि मैं समझता हूं कि मैं मेट्रो के जरिए एयरपोर्ट तक पहुंच सकता हूं, क्या आप मुझे मेट्रो स्टेशन का पता बता देंगे? एयरपोर्ट को अरबिक जबान में मकार कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अल मकार एयरपोर्ट, अल मकार एयरपोर्ट, अल मकार एयरपोर्ट।
और मेट्रो को मित्रो, मित्रो, मीम ता रा वाव, मित्रो, मित्रो, मित्रो। और मेट्रो स्टेशन महक्कतु मित्रो, महक्कतु मित्रो, मीम हा ता, महक्कतु मित्रो, महक्कतु मित्रो। आप कहना चाह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि मेट्रो के जरिए मैं एयरपोर्ट तक पहुंच सकता हूं। क्या आपको मेट्रो स्टेशन मालूम? अअतक़िदु, अअतक़िदु अन्ननी अस्ततीउ रुकूब المترو إلى المطار، أعتقد أنني أستطيع ركوب المترو إلى المطار. هل تعرف أين محطة مترو؟ هل تعرف أين محطة مترو؟ هل تعرف أين محطة مترو؟ أعتقد أنني أستطيع ركوب المترو إلى المطار. هل تعرف أين محطة مترو؟ هل تعرف أين محطة مترو؟ هل تعرف أين محطة مترو؟ أعتقد أنني أستطيع ركوب المترو إلى المطار. هل تعرف أين محطة مترو؟ أعتقد أنني أستطيع ركوب المترو إلى المطار. هل تعرف أين محطة مترو؟ अब सामने वाला कहता है आपसे من المؤكد أنه هناك. Sure, it is over there. हाँ, वो तो वहां है. हाँ, वो तो वहां है. इंग्लिश में बोलते हैं, आप तो कहना हाँ मेट्रो स्टेशन का पता तो मुझे मालूम है, मेट्रो स्टेशन के बारे में तो मैं बता सकता हूँ. तो आप कहेंगे मिनल मुअक्कद अन्नहु हुनाक, मिनल मुअक्कद अन्नहु हुनाक, मिनल मुअक्कद अन्नहु हुनाक. श्योर, इट इज ओवर देयर. इंग्लिश में बोलते हैं इसको श्योर, श्योर, इट इज ओवर देयर. Sure, it is over there. Sure, sure, it is over there. من المؤكد أنه هناك. अब दोहरा लेते हैं. आज के जो चंद जुमले मैंने आपके सामने अर्ज किए, पहला जुमला था उसमें किसी ने कहा मादा हदसा, व्हाट्सएप क्या हुआ? मादा हदसा, व्हाट्सएप क्या हुआ? जवाब मिला अना अबहथु अनिल मतार يمكن أن تخبرني كيف الوصول هناك. I am looking for the airport. Can you tell me how to get there? मैं एयरपोर्ट जाना चाहता हूँ, कि आप मुझे एयरपोर्ट जाने का रास्ता बता सकते हैं? अब जवाब मिला ला अना असफ ला अअलम. नो, आई डोंट नो. अफसोस मुझे नहीं मालूम. आगे वाला जुमला था, सामने से कोई कहता है अअतक़िदु अन्ननी अस्ततीउ रुकूब المترو إلى المطار. هل تعرف أين محطة مترو? I think I can take metro to the airport. Do you know where it is? Do you know where it is? I think I can take metro to the airport. I can take metro to the airport. Do you know where it is? Do you know where it is? Do you know where it is? I think I can take metro to the airport. Do you know where it is? अरबी क्या है इसकी? अअतक़िदु अन्ननी अस्ततीउ रुकूब المترو. हल तारिफु अयना महत्ततु मित्रो. जवाब मिलता है मिनल मुअक्कद अन्नहु हुनाक. श्योर, इट इज ओवर देयर. हाँ, वो तो वहां है. हाँ, वो तो वहां है. मिनल मुअक्कद अन्नहु हुनाक. ये आज के हमारे चंद जुमले थे जिन्हें आपने प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करके जिन्हें आपने बोलना है, अपनी जबान में इस्तेमाल करना है. रोजाना की बेस पर आप इन जुमलों को अपने खूबसूरत से लबो लहजे के साथ इस्तेमाल कीजिएगा. चंद जुमले हैं जिनको मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ. इस बार सिर्फ हम उनकी अरबिक रिपीट करेंगे, उर्दू तर्जुमा और इंग्लिश रिपीट नहीं करेंगे. माज़ा हदसा अना अबहथु अनिल मतार, तुमकिनु अन तुखबिरनी कैफल वुसूल हुना.
لا أنا أسف لا أعلم. أعتقد أنني أستطيع ركوب المترو إلى المتر. هل تعرف أين محطة مترو؟ من المؤكد أنه هنا. اب چلتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ سلام رضا عربی ترجمہ اور تجزیے کی طرف چلتے ہیں. اپنے پہلے سیگمنٹ سلام رضا عربی ترجمہ اور تجزیے کی طرف. آج کون سا شعر ہے؟ آپ ایک مرتبہ پھر سے اس شعر کو دہرا لیجئے اور اس شعر کو آپ ایک مرتبہ پھر سے پڑھ لیجئے تاکہ وہ شعر آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے جس شعر کی ہمیں آج بات کرنی ہے. آپ جانتے ہیں وہ شعر ہے مہر چرخ نبوت پہ روشن درود. مہر چرخ نبوت پہ روشن درود. گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں مہر چرخ نبوت پہ روشن درود. گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. مہر چرخ نبوت پہ روشن درود. گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. مہر مانے آتا ہے سورج. مہر مانے کیا آتا ہے؟ سورج. چرخ مانے آسمان. چرخ مانے آسمان. نبوت مانے نبوت. مہر چرخ نبوت. نبوت کے آسمان کے سورج وہ کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آسمان نبوت کے چمکتے دمکتے سورج آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مہر مانے سورج. چرخ مانے آسمان. نبوت نبوت مہر چرخ نبوت پہ روشن درود مطلب آسمان نبوت کے چمکتے سورج آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چمکتا دمکتا نکھرتا سونا درود نازل. آگے کہتے ہیں گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. گل مانے پھول. گل مانے پھول. باغ. باغ کا مطلب آپ جانتے ہیں گارڈن. گلے باغ رسالت. باغ رسالت انجمن رسالت. باغ رسالت پیغمبری شان رکھنے والا گلشن. اس گلشن کے پھول کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. گل باغ رسالت پہ روشن درود یعنی چمن رسالت کی کھلتی ہوئی کلی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک نازل. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمن نے کیا ارشاد فرمایا؟ مہر چرخ نبوت پہ روشن درود. گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. مہر چرخ نبوت آسمان نبوت کے روشن سورج آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نکھرتا برستا درود و سلام. اور دوسرا مصرع کیا ہے؟ گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. چمن رسالت گلشن رسالت کے چمکتی گلی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے شمار اور لاکھوں سلام نازل ہوں. اب اس کے عربی ترجمے کی طرف چلتے ہیں. وہ عربی ترجمہ اصل میں نہیں ہے بلکہ ترجمانی کی گئی ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمن کے اس مصرے کی. آئیے چلتے ہیں اس کی طرف. وہ شعر آپ اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیجئے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں سلام سلام ینیر علی بدرہ. سلام ینیر علی بدرہ. سلام ینیر علی بدرہ. سلام ینیر علی بدرہ وینفح عطرا علی ظہرہ. وینفح عطرا علی ظہرہ. سلام ینیر علی بدرہ وینفح ہا کے ساتھ وینفح عطرا علی ظہرہ. سلام ینیر علی بدرہ
وَيَنْفَحُ عِطْرًا عَلَى ظَهْرِهِ سلام ينير على بدره وينفح عطرا على ظهره. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ اس کا بھی تجزیہ پیش کریں گے، اس کے مفردات آپ کو لکھوائے جائیں گے. آپ میرے ساتھ پڑھیے گا، سلام ينير على بدره وينفح عطرا على ظهره سلام ينير على بدره. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا. سلام ينير على بدره سلام ينير على بدره وينفح عطرا على ظهره وينفح عطرا على ظهره سلام ينير على بدره وينفح عطرا على ظهره. اب چلتے ہیں اس کے تجزیے کی طرف. اس کا تجزیے میں ہم آپ کے سامنے، آپ اپنی جو آپ نے کاپی پر یہ شعر لکھا، سلام ينير على بدره وينفح عطرا على ظهره، اس کے جو مفردات ہیں ان مفردات کے نیچے آپ اپنی ان مفردات کے نیچے آپ لوگ جو ہے ان مفردات کے نیچے آپ لوگ انڈرلائن کر لیجئے اور لکھ لیجئے. کیا لکھنا ہے؟ نمبر 1 یونیرو کو انڈرلائن کیجئے. اس کو انڈرلائن کرنا ہے، یونیرو کو انڈرلائن کرنا ہے. پھر بدر کو انڈرلائن کرنا ہے. اس کو کرنا ہے بدر کو. اس کے بعد دوسرے مصرے میں ینفحو کو کرنا ہے، ینفحو کو انڈرلائن کر لیجئے. پھر ظہر کو انڈرلائن کرنا ہے. اس کو کرنا ہے ظہر کو انڈرلائن کرنا ہے. نمبر 1 یونیر کو انڈرلائن کیجئے. نمبر 2 بدر کو انڈرلائن کیجئے. نمبر 3 ینفحو کو انڈرلائن کیجئے. نمبر 4 ظہر کو انڈرلائن کیجئے. کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 یونیرو کو انڈرلائن، نمبر 2 بدر کو انڈرلائن، نمبر 3 ینفحو کو انڈرلائن، نمبر 4 ظہر کو انڈرلائن کرنا. اب چلیے ان کے معنی لکھتے ہیں. ان کے معنی کیا آتے ہیں اب دیکھتے ہیں. انارا یونیر انارتن فہو منیر. یہ کیا ہے؟ فعل. انارا یونیر انارتن فہو منیر. کیا ہے جی؟ انارا یونیر انارتن فہو منیر. انارا یونیر انارتن فہو منیر. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روشن کرنا. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ روشن کرنا. اب سلام یونیر، روشن کرنے والا سلام، ایسا سلام جو روشن کر دے، یعنی روشن کیا ہوا سلام، روشن سلام. تو جو اعلیٰ حضرت کے مصرے میں تھا مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، اس روشن درود کا عربی ترجمہ کیا کیا؟ سلام یونیر. کیا ترجمہ کیا ہے؟ سلام یونیر. یونیر کا معنی ہے روشن، روشن والا. اب اس کے تقریباً صلات کے اعتبار سے جیسا صلہ ہوگا ویسے اس کا معنی چینج ہوتا جائے گا. جیسا صلہ ہوگا ویسے ہی اس کا معنی کیا ہوگا؟ چینج ہوگا. آپ اپنی جگہ بیٹھ کر کے آپ میرے ساتھ بولیں گے، جیسا صلہ ہوگا، جیسا صلہ ہوگا ویسا ہی اس کا معنی بھی چینج ہوگا، بدلے گا. دیکھیں اگر انارا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، باب افعال سے ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے. اب اس کو ہمیں اگر کہنا ہے انار الشجر، یعنی انارا کا صلہ الشجر آئے، الشجر آئے، تو کہا جائے انار الشجر. کیا کہا جائے؟ انار الشجر. کیا بولا جائے؟ انار الشجر. تو اس کا معنی ہوتا ہے ازہرا. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ ازہرا. مطلب درختوں یا پودوں پر کلیاں نکلنا
फूल निकलना। درختوں یا پودوں پر کلیاں نکلنا یا پھول نکلنا، درختوں یا پودوں پر کلیاں نکلنا، پھول نکلنا۔ انار الشجر جب عربی میں بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا درختوں یا کلیوں پر پھول نکلنا۔ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ درختوں یا کلیوں پر، درختوں یا پودوں پر کلیاں اور پھول نکلنا۔ انار الشجر مطلب ازہرا، یعنی درختوں یا پودوں پر کلیاں یا پھول نکلنا۔ اب اس کا اگر معنی ہو، اگر اس کا صلہ آئے الثوب، کیا صلہ آئے اس کا؟ الثوب صلہ آئے اور کہا جائے انار الثوب، کیا کہا جائے؟ انار الثوب، کیا بولا جائے؟ انار الثوب، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ نقش و نگار کرنا، کپڑے پر نقش و نگار کرنا۔ کیا معنی ہوگا؟ کپڑے پر نقش و نگار کرنا۔ انار الثوب، کپڑے پر نقش و نگار کرنا۔ ہم نے دو صلے پڑھ لیے۔ انارا کا صلہ اگر الشجر آئے تو مطلب ہوگا درختوں یا پودوں پر کلیاں نکلنا یا پھول نکلنا۔ اگر انارا کا صلہ ثوب آئے تو اس کا مطلب ہوگا انار الثوب، کپڑے پر نقش و نگار کرنا، کپڑے پر نقش و نگار کرنا۔ اب آگے بڑھیے، اگر انارا کا صلہ الامر آئے، کیا آئے؟ الامر، اور کہا جائے انار الامر، کیا بولا جائے؟ انار الامر، اگر بولا جائے انار الامر مطلب کیا ہوگا؟ معاملے کو واضح کرنا، روشن کرنا۔ کیا مطلب ہوگا؟ واضح کرنا، روشن کرنا۔ کیا مطلب ہوگا؟ واضح کرنا، روشن کرنا، بات چیت کو واضح کرنا اور روشن کرنا۔ تین چیزیں ہو گئی۔ انارا کا صلہ شجر آئے تو مطلب ہوگا کلیاں یا پھول کا نکلنا۔ انارا کا صلہ اگر الامر آئے تو مطلب ہوگا بات چیت کو واضح کرنا۔ انارا کا صلہ اگر الثوب آئے تو مطلب ہوگا کپڑے پر نقش و نگار۔ انارا کا صلہ اگر با آئے، انارا کا صلہ اگر با آئے، کیا آئے؟ با۔ انارا کا صلہ اگر با آئے تو کہا جائے گا انارا بھی، کیا کہا جائے گا؟ انارا بھی۔ انارا کا صلہ اگر با ہو اور یوں بولا جائے انارا بھی تو اس کا مطلب ہوگا آواز دینا، پکارنا۔ کیا مطلب ہوگا؟ آواز دینا، پکارنا۔ کیا مطلب ہوگا؟ آواز دینا، پکارنا۔ کتنی باتیں پڑھی؟ انارا کا صلہ درخت شجر آئے تو مطلب ہوگا کلیاں یا پھول کا نکلنا۔ انارا کا صلہ ثوب آئے تو مطلب ہوگا کپڑوں پر نقش و نگار کرنا۔ انارا کا صلہ امر آئے تو مطلب ہوگا بات چیت کو واضح کرنا۔ اور انارا کا صلہ اگر با آئے تو مطلب ہوگا آواز دینا یا پھر پکارنا، آواز دینا یا پھر پکارنا۔ اسی طریقے سے اگر انارا کا صلہ النبات آئے، کیا آئے جی؟ النبات آئے۔ انارا کا صلہ کیا آئے؟ النبات آئے اور یوں بولا جائے انار النبات، کیا بولا جائے؟ انار النبات، کیا بولا جائے؟ انار النبات، تو مطلب ہوگا سبزہ کا نمودار ہونا، خوشنما ہونا۔ کیا مطلب ہوگا؟ سبزہ کا نمودار ہونا، خوشنما ہونا، سبزے کا نمودار ہونا، خوشنما ہونا۔ آپ نے 5 معنی اس کے پڑھ لیے۔ کتنے پڑھ لیے؟ 5۔ نمبر 1، انارا کا صلہ شجر آیا تو معنی ہوا اس کا پھول نکلنا، کلیاں نکلنا۔ انارا کا صلہ الثوب آیا تو اس کا مطلب ہوا کپڑے پر نقش و نگار کرنا۔ انارا کا صلہ امر آیا تو اس کا مطلب ہوا بات چیت کو واضح کرنا۔ انارا کا صلہ اگر با آیا تو اس کا مطلب ہوا آواز دینا، پکارنا۔ اور اگر انارا کا صلہ، اس کا صلہ انارا کا صلہ اگر نبات آئے تو مطلب ہوگا سبزے کا نمودار ہونا، خوشنما ہونا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آئی؟
अब आगे बढ़ते हैं, सलामुन युनीरु अला बद्रिही, मतलब रोशन दुरूद हो, रोशन सलाम हो, अला बद्रिही, बद्र पर। बद्र से मुराद क्या है? चांद। आइए इसकी अरबी तहकीक देखते हैं। बद्र ये इसम है, इसकी जमा अबदार और बुदूर आती है। क्या क्या आती है इसकी जमा? अबदार और बुदूर आती है। क्या क्या आती है? अबदार और बुदूर आती है। क्या क्या आती है? अबदार और बुदूर आती है। बद्र कहते हैं कामरुन कामिलुल इस्तिदारा, इसको बोलते हैं कामरुन कामिलुल इस्तिदारा। बद्र किसको बोलेंगे? कमरुन कामिलुन कामिलुल इस्तिदारा, कमरुन कामिलुल इस्तिदारा, 14वीं के चांद को। जब चांद पूरी गोलाई में फैल जाए, जब चांद पूरा गोल हो जाए, तब कहा जाता है कमरुन कामिलुल इस्तिदारा, और उसी को बदर तमाम भी कहते हैं और उसी को बदर भी कहा जाता है। القمر كامل الاستدارة يقال لها في اللغة العربية بدر تمام، بدر کہیںگے उसको بدر کہیں گے، بدر بولا تو اب بدر یہ اسم ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ بدر کی جمع ابدار اور بدور آتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ عربی میں اس کا معنی ہے قمر کامل الاستدارة، اردو میں کہیں گے 14ویں کا چاند۔ کیا بولیں گے اردو میں؟ 14ویں کا چاند۔ چلے بدر یہ تو ہو گیا۔ بدر اسی طریقے سے بدر کہتے ہیں واد یقع بین مکہ والمدینہ، ایسی وادی جو مکہ و مدینے میں واقع ہوئی۔ جنگ بدر جہاں ہوئی تھی اس کو بھی بدر کہا جاتا ہے، وادی بدر۔ واد یقع بین مکہ والمدینہ یقال لها ایضا البدر۔ آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے دو لفظ کی تحقیق ہو گئی، یونیرو کی بھی ہو گئی اور بدر کی بھی ہو گئی۔ سلام یونیرو علی بدری، مطلب روشن سلام نازل ہو انبیاء کے ماہ کامل پر، انبیاءوں میں جو ماہ کامل ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان پر روشن سلام نازل ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارا دوسرا مصرع تھا ینفح عطرا علی ظہرہ، اب اس میں تحقیق کرنی ہے، ینفح کسی کرنی ہے؟ ینفح، نفح ینفح، نفح ینفح، نفح ینفح، یہ فعل ہے نفح ینفح، اس کے معنی آتے ہیں خوشبوؤں کا مہکنا، خوشبوئیں پھوٹنا۔ نفح ینفح مطلب خوشبوئیں پھوٹنا، ینفح نفح ینفح مطلب خوشبوئیں پھوٹنا۔ آپ لکھ لیجئے اس کا معنی نفح ینفح، خوشبوئیں پھوٹنا۔ آئیے یہ بھی فعل ہے، اور جب فعل ہے تو صلات کے چینج ہوتے وقت اس کا معنی بھی کیا ہوگا؟ چینج ہوگا۔ جب اس کے صلات بدلیں گے تو معنی میں بھی چینجنگز آئیں گی۔ مثلا نفح الطیب، اس کا صلہ اگر طیب آئے، نفحہ کا صلہ کیا آئے؟ الطیب آئے، تو کہیں گے نفح الطیب مطلب انتشرت رائحتہ، جب بولیں گے نفح الطیب انتشرت رائحتہ، انتشرت رائحتہ مطلب خوشبو پھیلنا، مہکنا، خوشبو پھیلنا، مہکنا۔ تو نفحہ کا معنی، نفحہ کے ساتھ صلہ جب طیب آئے تو اس کا مطلب کہتا خوشبو پھیلنا، مہکنا۔ جیسے کہ یہاں اس شعر کے اندر ینفح عطرا علی ظہرہ میں عطر یعنی طیب، یہ اس کا صلہ آیا تو معنی کیا؟ خوشبوئیں مہکنا، خوشبوئیں پھیلنا، خوشبوئیں پھوٹنا۔ اب نفحہ کا صلہ اگر الریح ہوا آئے، نفحہ کا صلہ کیا ہے؟ ریح آئے، کہا جائے نفح الریح، نفحت الریح، کیا کہا جائے؟ نفحت الریح، کیا بولا جائے؟ نفحت الریح، کیا کہا جائے؟ نفحت الریح، تو اس کا مطلب ہوگا نسمت وتحرکت، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ نسمت وتحرکت، یعنی ہوا دھیمے دھیمے چلنا، ہوا
धीमे धीमे चलना, हवा धीमे धीमे चलना, हवा धीमे धीमे चलना। क्या मतलब होगा इसका? हवा धीमे धीमे चलना। नफ़हत तीब, नफ़हत रिह, नसमत व तहर्रकत, हवा का धीरे धीरे चलना। तो नफ़ा का सिला तीब आए तो मतलब खुशबुएं फैलना, महकना। नफ़ा का सिला रिह आए तो मतलब हवा धीमे धीमे चलना। और नफ़ा का सिला अगर अल इर्क आए, नफ़हल इर्क, नफ़हल इर्क, तो इसका मतलब होगा खून टपकना। क्या मतलब होगा? खून टपकना। अगर अल इर्क इसका सिला आए, नफ़हल इर्क कहा जाए तो मतलब होगा नज़ल मिन्हु दम, यानी खून टपकना। नज़ल मिन्हु दम यानी खून टपकना। तो कितने सिले हो गए? 3। तीब का नफ़हत तीब कहा जाए तो खुशबुएं फैलना। नफ़हत रिह, नफ़हत रिह कहा जाए तो हवा का धीमे धीमे चलना। और अगर अल इर्क इसका सिला आए तो मतलब खून टपकना। नंबर 4, इसका सिला आए शार, बाल। क्या है? बाल। और कहा जाए नफ़अश, नफ़अश शार, नफ़अश शार, क्या कहा जाए? नफ़अश शार मतलब बाल काटना, बालों में कंघी करना। नफ़अ शारहु, बालों में कंघी करना, बालों में कंघी करना। नफ़अ शारु, बालों में कंघी करना। नफ़अ शारु, बालों में कंघी करना। नफ़अ शारु, बालों में कंघी करना। नफ़अ शारु मतलब बालों में कंघी करना। तो कितने हो गए? 4 हो गए। अब तीब, नफ़हत तीब मतलब खुशबू फैलना। नफ़हत रिह मतलब हवा का धीमे धीमे चलना। नफ़हल इर्क मतलब खून टपकना। नफ़अ शार मतलब बालों में कंघी करना, बालों में कंघी करना। 5वां इसका आता है, अगर इसका सिला अन आए, इसका सिला नफ़अ अन, इसका सिला क्या हो? नफ़अ शैअ, अशय इसका सिला हो। क्या सिला हो इसका? अशय इसका सिला हो। नफ़अ शैअ, नफ़अ शैअ, नफ़अ शैअ, शय इसका सिला हो तो मतलब होगा अपने पास से हटाना। क्या मतलब होगा? अपने पास से हटाना, दूर करना। क्या मतलब होगा? अपने पास से हटाना, दूर करना। अपने पास से हटाना, दूर करना। तो 5 सिले हुए। अब तीब इसका सिला हो और कहा जाए नफ़हत तीब मतलब होगा खुशबू फैलना। और रिह इसका सिला और कहा जाए नफ़हत रिह मतलब होगा हवा का धीमे धीमे चलना। अल इर्क इसका सिला और कहा जाए नफ़हल इर्क मतलब होगा खून का टपकना। शार इसका सिला और कहा जाए नफ़अ शारहु तो मतलब होगा बालों में कंघी करना। 5वां अशय इसका सिला और कहा जाए नफ़अ शय तो मतलब होगा अपने पास से हटाना। तो सलामुन युनीरु अला बद्रिही, सलामुन युनीरु अला बद्रिही यनफ़हु इत्रन, खुशबुएं फूटे अला ज़हरिही, उस पर जो के नबुव्वत के गुलशन की कली है, नबुव्वत के गुलशन की कली पर। तो ज़हर माने क्या आता है इसको देख लेते। ज़हर ये इसम है। अब आगे चलते हैं अपने दूसरे लफ्ज ज़हर की तरफ। ज़हर क्या है? ये इसम है। क्या है ज़हर? इसम। इसकी जमा क्या आती है? ज़ुहूर, अज़हार, अज़ाही। ज़हर, ज़हरुन माने फूल, इसकी जमा क्या आती है? ज़ुहूर, अज़हार, अज़ाही। ज़हर माने फूल, इसकी जमा क्या आती है? ज़ुहूर, अज़हार, अज़ाही। ज़ुहूर, अज़हार, अज़ाही। ज़हरुन फूल, इसकी जमा ज़ुहूर, अज़हार, अज़ाही। ज़ुहूर, अज़हार, अज़ाही। इसी से एक लफ्ज आता है ज़हरुल किब्रीत। क्या लफ्ज आता है इसी से? ज़हरुल किब्रीत। ज़हरुल किब्रीत का मतलब होता है फुलझड़ी। क्या मतलब होता है? फुलझड़ी। ज़हरुल किब्रीत का मतलब क्या होता है? फुलझड़ी। ज़हरुल किब्रीत का मतलब ज़हरुल किब्रीत, ज़हरुल किब्रीत मतलब क्या होता है इसका? फुलझड़ी। ज़हरुल किब्रीत मतलब क्या होता है? फुलझड़ी। ज़हरुल किब्रीत मतलब
फुल झड़ी, जहर जमा अजहार व ज़ुहूर व अज़ाहीर, इसका माना फूल आता है, कली भी इसका माना क्या आता है, इसका माना कली भी आता है। अब चलते हैं अपने तर्जुमे की तरफ। सलामुन युनीरु अला बदरिही यनफहु इत्रन अला ज़हरिही। यनफहु इत्रन खुशबुएं फूटे दुरूदो सलाम की, इस पर अला ज़हरिही गुलशने नबुव्वत की कली पर, गुलशने नबुव्वत की कली आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खुशबुएं फूटे। तर्जुमा करते हैं, सलामुन युनीरु अला बदरिही, आफताबे नबुव्वत के माहे कामिल पर रोशन सलाम हो। आफताबे नबुव्वत के माहे कामिल पर, आसमाने नबुव्वत के माहे कामिल पर रोशन सलाम हो। सलामुन युनीरु अला बदरिही, आसमाने नबुव्वत के माहे कामिल पर रोशन सलाम हो। यनफहु इत्रन अला ज़हरिही, गुलशने नबुव्वत की कली पर दुरूदो सलाम की खुशबुएं बहके। गुलशने नबुव्वत की कली पर दुरूदो सलाम की, गुलशने नबुव्वत की कली पर दुरूदो सलाम की खुशबुएं महके, खुशबुएं फूटे, खुशबुएं खिले। सलामुन युनीरु अला बदरिही, आसमाने नबुव्वत के माहे कामिल पर रोशन सलाम। यनफहु इत्रन अला ज़हरिही, गुलशने नबुव्वत की कली पर खुशबुएं दुरूद सलाम की फूटे और महके। अब चलते हैं हम अपने सलाम रज़ा की आखिरी बात पर। आपने इसके मुफ़रदात की तहकीक सुनी, इसका अरबी तर्जुमा सुना, आप इसके साथ चलते हैं हम इसके बलागी तज्ज़िये पर कि इसके अंदर कौन सा बलागी तज्ज़िया पाया जाता है। आला हज़रत अलैहि रहमतुर रहमान के इस शेर के अंदर कौन सा बलागत का चश्मा मौजूद है, आइए उसकी तरफ जरा नजर दौड़ाते हैं। आला हजरत अलैहि रहमतुर रहमान के शेर में क्या हुआ, गुले बाग़े रिसालत मतलब गुलशने रिसालत की कली आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम नाज़िल। इसका अरबी तर्जुमा किया गया ज़हर के जरिए। क्या किया गया, यनफहु इत्रन अला ज़हरिही, यानी गुलशने नबुव्वत की कली पर दुरूद व सलाम की डालियां निछावर। अब यहाँ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़हर फूल कली कहा गया। इस शेर में आला हज़रत अलैहि रहमतुर रहमान ने नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कली कहा। क्या कहा, फूल की कली। ज़हर माने आता है कली, और कौन सी कली, जो गुलाब होता है ना, गुलाब, गुलाब के अंदर जो सतहें होती हैं, गुलाब को आप हाथ में लेके देखिएगा, उसके अंदर तह होती है, तह दर तह पड़ी होती है, वो तह के साथ बना हुआ गुलाब। तो उसकी जो आखिरी वाली कली है, गुलाब की जो आखिरी वाली तह है, वो बहुत खूबसूरत होती है, छोटी सी होती है, बहुत प्यारी होती है। गुलाब जो होता है, उस गुलाब के अंदर जो कलियां होती हैं, उन कलियों में से जो आखिरी वाली कली होती है वो इंतहाई खूबसूरत होती है। और ज़हर भी उसी कली को कहा जाता है, ज़हर भी उसी कली को कहा जाता है। जो कली गुलाब के शगुफे के आखिरी वाली होती है, उसी कली को ज़हर कहा जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस शेर के अंदर ज़हर कहा गया। यनफहु इत्रन अला ज़हरिही, गुलशने नबुव्वत की रोशन कली पर सलाम हो। तो ज़हर कहते हैं गुलाब के शगुफे के अंदर पाई जाने वाली आखिरी कली को। और यहाँ आला हज़रत इशारा करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, इस शेर के अंदर एक तज़मीन पाई जाती है,
मतलब ये है कि इस शेर में जहां ये बात मौजूद है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुलशन नबूवत की आखिरी कली है, उन कली पर दुरूद और सलाम नाजिल हो, वहां इस शेर से एक बात की समझ में आती है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई कली आने वाली नहीं है, कोई नबी पैदा होने वाला नहीं है। जैसे कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, ला नबिय्य बअदी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो आला हजरत के शेर का जो अरबी तर्जुमा है, उस अरबी तर्जुमे के अंदर आका करीम को ज़हर कहा गया, और ज़हर कहते हैं गुलाब के फूल की आखिरी कली को। तो यहाँ एक अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा भी पोशीदा पाया गया, अकीदे का भी इजहार हो गया कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। जैसे कि गुलाब की आखिरी कली के बाद कोई कली नहीं आती, ऐसी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये नबूवत के गुलशन की आखिरी कली है, आपके बाद गुलशन नबूवत में कोई कली खिलने वाली नहीं है, यानी आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। आगे चलते हैं अपना दूसरा सेगमेंट। वक्त बहुत कम है, 3 मिनट बचे हैं, और हमारा एक सेगमेंट था जवामिउल कलिम अहादीस। उसमें से एक हदीस है, बुखारी शरीफ के अंदर भी एक हदीस मरवी है। बुखारी शरीफ के अंदर भी एक रिवायत आती है जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दीनु अन्नसीहा। क्या फरमाते हैं? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अद्दीनु अन्नसीहा, अद्दीनु अन्नसीहा, अद्दीनु अन्नसीहा। इसका तर्जुमा होता है कि दीन खैर ख्वाही है, दीन खैर ख्वाही है, दीन खैर ख्वाही है। अद्दीनु अन्नसीहा, दीन खैर ख्वाही। इसके अंदर इबारत पोशीदा, असल में क्या है? असल में ये इबारत है मुअज़्ज़म अरकान दीन अन्नसीहा। अद्दीनु अन्नसीहा के अंदर इबारत पोशीदा है, असली इबारत यूं बनेगी, अद्दीनु अन्नसीहा ए मुअज़्ज़म अरकान दीन अन्नसीहा, मतलब मुअज़्ज़म अरकान दीन अन्नसीहा, मुअज़्ज़म अरकान दीन अन्नसीहा, यानी दीन का अहम रुकन खैर ख्वाही है, दीन का अहम रुकन खैर ख्वाही। अद्दीन अन्नसीहा मतलब मुअज़्ज़म अरकान दीन अन्नसीहा, दीन का अहम रुकन खैर ख्वाही है। नसीहा क्या? अन्नसीहा क्या है? नसीहा ये महफूज है नसहर रजुलु तौबहु से। नसीहा किससे महफूज है? नसहर रजुलु तौबहु, इससे महफूज है नसहर रजुलु तौबहु से, नसहर रजुलु तौबहु से। नसहर रजुलु तौबहु का मतलब क्या होता है? आदमी का कपड़े की फटन को सिलाई के जरिए सिलना, मतलब खातहु बिल मिनसह, खातहु बिल मिनसह। अल मिनसह मतलब अल इब्रा यानी सिलाई, सुई। अल मिनसह अल इब्रा, सुई। अल मिनसह अल इब्रा, सुई। तो ये नसीहा ये माखूज है किससे? ये मुश्तक है, माखूज है नसहर रजुलु तौबहु से। इसका माना होता है खातर रजुलु तौबहु बिल मिनसह। इसको उर्दू में बोलते हैं कि आदमी ने कपड़े की फटन को सलाई के जरिए सी दिया, सुई के जरिए सी दिया। आदमी ने कपड़े की फटन को सुई के जरिए सी दिया। इसको बताने के लिए, इस मफ़हूम को अदा करने के लिए कहा जाता है नसहर रजुलु तौबहु ए खातर रजुलु तौबहु बिल मिनसह अल इब्रा। उसी से महफूज है क्या? अन्नसीहा। अद्दीनु अन्नसीहा में अन्नसीहा महफूज है किससे? नसहर रजुलु
सौबहु से। इसका मतलब होता है ख्वातर रजुलु सौबहु बिल मिंसाक, यानी आदमी ने कपड़े की फटन को सिलाई से सी दिया। और खैर खाई भी क्या होती है? खैर खाई भी यही होती है। खैर खाई में क्या होता है? इंसान जब किसी की खैर खाई करता है तो उसके टूटे हुए दिल को, उसके फटे हुए दिल को अपने अच्छे अल्फाज के जरिए, खैर खाई के जरिए सी देता है। इंसान के दिल की फटन को खैर खाई के जरिए सिला जाता है, इसलिए खैर खाई को अरबी जबान में नसीहत कहा जाता है। नसीहा को नसीहत, अद्दीन नसीहा, दीन खैर ख्वाही है। नसीहत को नसीहत इसीलिए कहा जाता है कि अन्नसीहा ये माखूज है नसहर रजुलु सौबहु से, यानी इंसान जब अपने कपड़े की फटन को सिए तो कहा जाता है नसहर रजुलु सौबा, उसी से मुश्तक है। और नसीहत को इससे मुश्तक इसलिए माना जाता है कि इंसान खैरख्वाही के जरिए दूसरे इंसान की दिल की फटन को सी देता है। और इसी से आता है अत्तौबतुन नुसूह। क्या आता है इसी से? अत्तौबतुन नुसूह। इसी नसा से मुश्तक है अत्तौबतुन नुसूह। क्यों कहा जाता है तौबतुन नुसूह? लिअन्न ज़ंब युमज़्ज़िक़ुद्दीन वत्तौबतु तफ़ीतुहु। لأن الذنب يمزق الدين والتوبة تفيته. لأن الذنب يمزق الدين والتوبة تفيته. इसलिए कि गुनाह ये क्या होता है? दीन को चाक कर देता है, और तौबा नसूह उस दीन की फटन को दूर कर देती है। इसीलिए कहा जाता है तौबतुन नसूह। इसीलिए कहा जाता है तौबतुन नसूह। बाकी माना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले अपने दर्स में बयान करेंगे। आप सब जहां भी रहिएगा खुश रहिएगा। रब तबारक व तआला आपको बरकतें अता फरमाए, हम सबको दीन मतीन की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी क्लास का वक्त हो गया, अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।